પણ મોલા મારી જિંદગીના આમાલમાં એક નેકી એવી છે ને કે જેના ઉપર હું વિશ્વાસથી કહી શકું છું કે તું મારાથી રાજી છે. ઈ નેકી ઈ છે કે મોલા મિલાદના મહિનામાં હું તારા મહેબૂબ ઉપર મહેફિલમાં ઊભો થઈ અને સલામ કરતો રહ્યો. ने क्या खूब कहा, ना गवाह साकी हवाओं पे रवानी आ गई, चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई, आज जुनूए अज़ल ने सुबह पे अंगड़ाई ली और मुस्कुराकर एक किरण ने हाथ में शहनाई ली. मखज़ने असरार कुदरत के अमी पैदा हुए, गुल हुआ दुनिया में खत्मुल मुरसली पैदा हुए. मोहम्मद मुस्तफा आए, बहारों पर बहार आई. मोहम्मद मुस्तफा आए, बहारों पर बहार आई. ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई. ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई. और फाजिल बरेलवी कहते हैं, हश्र तक हम डालेंगे पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे. खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे. दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे. मैं बिना तमहीद के तकरीर शुरू कर रहा हूं क्योंकि मेरे सामने जसदन की सुन्नी अवाम है और सर पे सादात कराम में से बिलखुसूस पीर तरीकत सरकार सैयद शाहनवाज मियां बापू कादरी इस महफिल को इज्जत बख्श रहे हैं. तो मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा. हूं तो छोटा सा अदना सा खादिम हूं, नौकर हूं सादात का. यही मेरा तारुफ है, गदाए मुस्तफा हूं मैं. यही मेरा तारुफ है, गदाए मुस्तफा हूं मैं. सखी हसनैन का मंगता फिदाए मुर्तजा हूं मैं. मेरे कशकोल में जो है ज़हरा पाक का सदका. मेरे कशकोल में जो है ज़हरा पाक का सदका. इसी से कुंबा पल रहा है और पल रहा हूं मैं. न आबिद हूं न जाहिद हूं, फकत बात है इतनी. न आबिद हूं न जाहिद हूं, फकत बात है इतनी कि जब आवाज देता हूं तो वो कहते हैं आ रहा हूं मैं. जब आवाज देता हूं तो वो कहते हैं आ रहा हूं मैं. बड़े पीर का मंगता समझकर इश्क के बंदे, बड़े पीर का मंगता समझकर इश्क के बंदे. हमें सरकार कहते हैं, हकीकत में गदा हूं मैं. हमें सरकार कहते हैं. साथियों, इधर उधर की बात किए बगैर सीधी तकरीर करता हूं. अल्लाह पाक ने आपको मुझे कितनी नेमतें दी, गिन सकते हैं उसकी नेमत को? अल्लाह ने जो नेमत दी उसमें से एक सिंपल, बिल्कुल इजी, सरल, आसान एग्जाम्पल देने लगा हूं. जब कोविड-19 आया, अच्छे अच्छे पैसे वालों ने अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोल दिए. एक हाजी थे, बड़े सेठ थे, अस्पताल में 1 महीना दाखिल रहने के बाद अल्लाह ने उन्हें शिफा दे दी. पर उनका बिल जो था वो 17 लाख रुपए का बन गया. जब डॉक्टरों से उन्होंने बिल लिया तो रोने लगे. डॉक्टर कहने लगे कि हाजी साहब, सेठ साहब, पैसे ज्यादा लगते हो तो थोड़े कम करवा देते हैं, आप रोते क्यों हैं? वो सेठ साहब कहने लगे, पैसे ज्यादा होने की वजह से नहीं रो रहा, रो इसलिए रहा हूं कि 1 महीना आपने मुझे अपने अस्पताल में रखा. जो मेरे बॉडी के अंदर, जो मेरे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो चुकी थी, उसे आपने मशीन के जरिए पहुंचाया और मेरे जिस्म को जितनी जरूरत थी उतनी हवा, ऑक्सीजन पहुंचाई.
आपने 1 महीना रखा, उसका बिल 17 लाख रुपए बना है। 50 साल की मेरी उम्र है, उस रब ने बगैर मशीन के हमेशा मेरे जिस्म में हवा पहुंचाई है। उसने मुझसे कभी 1 रुपया मांगा नहीं है। कभी गौर करो कि उसकी कितनी नेमतें हैं। उन नेमतों को हम शुमार कर सकते हैं? आंख अल्लाह की ऐसी नेमत कि हम जहां चाहे उठा के सामने वाले को देख सके, होने वाली हरकत को देख सके। जुबान अल्लाह की कैसी नेमत। तकरीर में बैठे हो आप, मेरे मुंह में, आपके मुंह में एक गोश्त का टुकड़ा ही तो है जिसमें हड्डी नहीं, मगर हम जैसा जिस तरह चाहे उसे मोड़ सकते हैं। और सिर्फ मोड़ नहीं सकते, हम चाहे उस तरह इसमें से हवा निकालते हैं और वो हवा आवाज की शक्ल में आपके कान तक जाती है। जो बात हमारे दिल में होती है आपके दिल तक पहुंच जाती है। कितना इजी सिस्टम मेरे रब ने बनाया, कितना सरल, आसान, और कितनी उसकी नेमतें हैं। जुबान एक नेमत, आंख एक नेमत, बाल एक नेमत, सांस लेना भी नेमत, देना निकालना भी नेमत। अगर कोई सांस निकाल ले और वापस ना ले सके तब भी मर जाएगा, और कोई सांस ले ले और निकाल ना सके तब भी मौत, और निकाल ले और वापस ना ले सके तब भी मौत। अल्लाह ने इंसान को बेशुमार नेमतें दी। माँ बाप भी अल्लाह की नेमत है, और माँ बाप तो कैसी नेमत है, कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं आपको गुजराती में तकरीर सुनाने आया हूं, ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि आप गुजरात के लोग हैं, इसलिए मैं आपको उर्दू में सुनाया जा रहा हूं। लोग उर्दू में तकरीर सुन के कहते हैं, अच्छा शकील हजरत आप उर्दू में भी कर लेते हैं। मैंने कहा हम करते ही उर्दू में हैं, हमारी कौम को समझ आ जाए इसलिए गुजराती में हमारे बुजुर्गों ने शुरू करवाई है। बाकी तकरीर तो हम उर्दू में करते ही थे, मगर हमने अपने बड़ों का, सादात का, बुजुर्गों का कहना माना, उनकी राय को इख्तियार किया। अल्लाह ने गुजरात नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने तक फकीर की आवाज को पहुंचा दिया है। चाहे हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर, लोग बुलाते हैं, सुनते हैं। और मैं तो खानदानी व्यापारी आदमी हूं, अपने कारोबार में कहीं जाके लग जाता, मगर बुजुर्गों ने पसंद किया कि ये हमारे नाना का जिक्र करने के लिए चलेगा, ये सहाबा और अहले बैत के जिक्र में चलने वाला है, उनकी अता है, बाकी अपने अंदर कुछ नहीं। खाक मुझ में कमाल रखा है, अरे मुस्तफा ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल के पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। मुस्तफा की शबी है हुसैन और हसन, नाम पर्दे में आल रखा है, नाम पर्दे में आल रखा है। साथियों, अल्लाह की कितनी नेमतें हैं। औलाद भी अल्लाह की नेमत, माँ बाप भी अल्लाह की नेमत। और कैसी नेमत है माँ बाप, तवज्जो है तो मैं आपको गुजराती में तकरीर सुना देता हूं। अगर आप सुभान अल्लाह गुजराती में कह सकते हैं तो अब देख लेते हैं गुजराती में करके कहे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। भाई, माँ अल्लाह रब्बुल आलमीन नी एक एवी नेमत छे ने जेने આપણને મહિનાઓ સુધી પેટમાં રાખ્યું, અને ઈ રબની કુદરત તો જોવો કે આપણો જન્મ પછી થયો છે। અલ્લાહ પાકે આપણો ખોરાક માની છાતીની અંદર પહેલા પહોંચાવી દીધું છે। આપણો જન્મ પછી થયો, इंतजाम ખાવા પીવાનું પહેલે થઈ ગયું હતું, એટલે ખાવા પીવાના ચક્કરમાં अल्लाह रसूल ने कदी न भूलाई। अल्लाह रसूल नो दामन पकड़ी लियो, रिज्क तमने तलाश करता करता उसे। मां अल्लाह नी एवी नेमत के ज्यारे आपणे संसार ने समझी नोता सकता ने, त्यारे माए आगोश नी अंदर आपने ऊंचो कर्यो, अने आखो जहां आपणी माए आपने देखाड्यो छे। आपणे बोली नोता सकता, अल्लाह पाके माना दिलनी अंदर ई बात नाखी दीधी, जे बातनी आपणे कहवानी कोशिश करता हता ई मां तरत समझी जाए। मां
ધરતી ઉપર અલ્લાહની એક એવી નેમત છે જેમના વિશે મારા આકા તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈहि વસલ્લમ ફરમાવે છે કે અગર કોઈ બંદો 7 વખત પોતાની માને કંધા ઉપર બેસાડી અને હજ કરે અને ઈ હજ પણ હજે અકબર હોય, મારા આકા કહે છે તો પણ કદી ઈ મા બાપની ખિદમતનો હક અદા ના કરી શકે. માં એવી હસ્તી છે કે જેમના વિશે તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈहि વસલ્લમ ના સહાબાએ પૂછ્યું કે યા રસૂલલ્લાહ, અમે અલ્લાહને માનીએ છીએ પણ અલ્લાહ વિશે કોઈ દાખલો, કોઈ એક્ઝામ્પલ, કોઈ ઉદાહરણ તો દ્યો કે અલ્લાહની જાત કોના જેવી છે. મારા આકાએ કીધું, મારો રબ ઈ છે જેનો કોઈ દાખલો ના થઈ શકે, જેનો કોઈ ઉદાહરણ ના થઈ શકે, જેની કોઈ એક્ઝામ્પલ ના બની શકે, કેમ કે રબ જેવો તો બીજો કોઈ છે જ નહીં. રબ જેવો તો બીજો કોઈ છે જ નહીં. પણ અગર રબની રહેમતને સમજવી હોય તો મારા આકા કહે છે ઘરે બેઠી તમારી માને જોવો, ઘરે બેઠી તમારી માને જોવો. જે તમારી માં છે ને એનાથી પણ 70 ગણા વધીને મારો રબ એના બંદાઓથી મોહબ્બત કરે છે. એટલે માની જાતને રબની રહેમત સમજાવવા માટે ખુદ રસૂલે પાકે દાખલો બનાવ્યો હોય અને તારી મારી હાલત ઈ થઈ જાય કે આપણે લગન બાદ ઈ માને મૂકી દઈએ, દોસ્તો સાથે તો સારા મોઢે વાત કરીએ પણ બાપ આપણી મુસ્કુરાહટ માટે તરસતો હોય. સાહેબો, આ મારી વાતને યાદ રાખજો. બુઝુર્ગાને દીન રહીમામુલ્લાહુલ મુબીન કહે છે કે જન્નતની ઉપર એક બોર્ડ લાગેલો છે અને ઈ બોર્ડની અંદર લખેલું છે કે આ જન્નતની અંદર કોઈ મા બાપનો નાફરમાન કોઈ પણ સારા અમલ કરીને પણ દાખલ નહીં થઈ શકે. ગમે એવા સારા અમલ કરે, ગમે એવી નેકીઓ કરે તો પણ જન્નતમાં દાખલ નહીં થાય. ઈ જેણે માનું દિલ દુખાવ્યું હોય છે. મારા આકા તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈहि વસલ્લમ કહે છે કે જ્યારે માં પોતાના હાથ ઊંચા કરી અને ઔલાદની માટે અલ્લાહના દરબારમાં અરજગુજાર થાય અને ફરિયાદ કરે ને, મારા આકા કહે છે માની દુઆ ઔલાદ માટે ઈ દરજ્જો રાખે છે જે નબીની દુઆ ઉમ્મત માટે દરજ્જો રાખે છે. માં એવી નેમત છે. મારો વિષય તો માં નથી. અગર માં હોય ને તો હું તમને ખુલી અને વાત કરું. પણ સાથીઓ, એક કિસ્સો હું તમને કહેવા લાગ્યો છું મદીનાનો. હુઝુર પાકના એક સહાબીએ જોયું કે નબીઓના સરદાર સૈયદા આમિનાના લાલ સૈયદા મા ફાતિમા ઝહરાના બાબા હસનૈન કરીમૈનના નાના એટલે મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જંગના મેદાનમાં, યુદ્ધના મેદાનમાં જાય છે. અને જ્યારે એ સહાબીએ હુઝુરને યુદ્ધના મેદાનમાં જાતા જોયા ને તો દિલમાં મન્નત લઈ લીધી, માનતા કરી લીધી કે હુઝુર સહી સલામત આવશે ને તો હું જઈ અને ખાને કાબાની ચોખટ ચૂમી લઈશ. मन्नत ली थी हुजूर माटे है, और जिसकी फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे. हुजूर पाछा आया, फरी ने आया અને ઈ સહાબી ઘણા ખુશ થયા. હુઝુરની બારગાહમાં ગયા અને કીધું, નબીઓના સરદાર, મેં એવી મન્નત, મેં એવી નિયત કરી હતી કે આપ આવી જાઓ તો હું ખાને કાબાની જઈ અને ચોખટ ચૂમવાનો છું. આકા શું કરું? આકાએ કીધું, ખાને કાબાની ચોખટ ચૂમી આવો, જાઓ ચૂમી આવો. अर्ज कही, आका एटली हिम्मत एटली ताकत एवी सवारी हो तो चालो जात, पर गरीब छूने है, मालिक के कोने है, ये पास कुछ रखते नहीं, पर दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में. कि तू आका
જઈ શકો એવી હસ્તી નથી, ના એવી સવારી છે, ના એટલા પૈસા છે, ના શરીરમાં એટલી કુવત અને તાકાત છે. આકા શું કરું? મારા આકાએ કીધું ખાને કાબા નથી જઈ શકતા. કીધું ના યા રસૂલલ્લાહ. મારા આકાએ કીધું તો પછી ઘર ચાલ્યા જાઓ, માના કદમોને ચૂમો, તમારી મન્નત પૂરી થઈ જશે. माना कदमों ने चूमो, रब ने माँ को अजमतें तमाम दी, उसकी दुआ ने मेरी मुश्किलें टाल दी. कुरान ने माँ के प्यार की इस तरह मिसाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी. जन्नत तो माँ ना कदमों ना नीचे छे. आपने कीधु माँ ना कदमों ने चूमी लियो, તમારી મન્નત પૂરી થઈ જશે. કે યા રસૂલલ્લાહ, માં હયાત નથી, ઇંતકાલ કરી ગયા, દુનિયાથી ચાલ્યા ગયા. આકા હવે હું શું કરું? મારા નબીએ કીધું તો પછી કબ્ર ઉપર ચાલ્યો જા. આ હદીસ ને મુહદ્દિસીને હસન દરજાની હદીસ શુમાર કર્યું છે. આકા કહે છે કબ્ર ઉપર જા અને પગ જાનિબ કબ્રની બોસો લઈ લે, તારી મન્નત પૂરી થઈ જશે. એ સાહાબી અરજ કરી, મહેબૂબે ખુદા, હું બહુ નાનો હતો ને ત્યારે મારા અમ્મી ઇંતકાલ કરી ગયા હતા. મને એ ખબર નથી કે એમની કબ્ર કઈ છે. આકાએ કીધું જે કબ્રસ્તાનમાં હોય એ કબ્રસ્તાનમાં જા. કોઈ પણ કબરને માની કબર તસવ્વુર કરી અને ચૂમી લે, મન્નત પૂરી થઈ જશે. અર્જ કરી, આકા મને એ ખબર જ નથી કે કયા કબ્રસ્તાનમાં મારા માને દફનાવવામાં આવ્યું છે. મારા આકાએ કીધું તો પછી તું જમીન ઉપર એક લાઈન બનાવી લે, એક રેખા દોરી લે, એક લીટી બનાવી લે અને ઈ રેખાને ઈ લાઈનને માની કબ્ર તસવ્વુર કરી અને ચૂમી લે, તારી મન્નત પૂરી થઈ જવાની છે. સાહેબો વિચાર કરો, માની જાત કેટલી બલંદ છે, માની હસ્તી કેટલી અફઝલ અને આલા છે. સાહેબો વાલિદનો મકામ પણ કોઈ ઓછો કે નીચો નથી. માના કદમોના નીચે જન્નત છે તો બાપના કદમોના નીચે ઈ જન્નતના દરવાજા છે. ઈ બાપ છે જેણે પોતાની જવાની તારા બચપણને સુંદર બનાવવા માટે કુરબાન કરી દીધી, અને આજે તારા લગ્ન થઈ ગયા અને તારા ઘરે બે હસતા ખેલતા ફૂલ આવી ગયા, તો તું તારા બાપ સામે જો મેલી આંખ કરતો હોય ને તો યકીન માનજે મારા ભાઈ, પછી ઈ જ વ્યવહાર તારી ઔલાદ તારી સાથે કરવાની છે. જ્યારે તું તારા બાપને, તું તારા વાલિદને ઇજ્જત આપીશ ને તો તારી ઔલાદ તને ઇજ્જત આપશે. જો તું તારા વાલિદને અને તારા વડીલોને ઇજ્જત નહીં આપને તો કદી તને તારી ઔલાદ ઇજ્જત નહીં આપી શકે. હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની મહેફિલ છે અને હઝરતે જાબિર રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ બેઠા છે અને બીજા પણ સહાબા છે. અને હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ પાસે દોડતા દોડતા આપના ચહીતા નવાસા ઇમામે હુસૈન આવે છે. હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કહે છે કે એ જાબિર, મારો આ નવાસો, મારો આ હુસૈન મોટો થઈ જશે અને અલ્લાહ પાક એના ઘરે એક દીકરો દેશે જેમનું નામ અલી હશે. એટલે હુઝુરની મુરાદ હઝરતે અલી ઔસદ ઇમામ ઝૈનુલ આબદીન હતી. હુઝુર પાકે કીધું ઈ અલી નામનો દીકરો જે મારા હુસૈનના ઘરે જન્મ લેશે ને, એના ઘરે એક દીકરો જન્મ લેશે અને એમનું નામ મારા નામ ઉપર હશે, એમનું નામ મારા નામ ઉપર હશે. અને કીધું જાબિર, તમે એમનાથી મુલાકાત કરશો, તમે એમની ઝિયારત કરશો અને જ્યારે તમે મુલાકાત કરો ને તો મારા સલામ પણ મારા દીકરા મુહમ્મદને પહોંચાવી દેજો. હજી કરબલા પણ નથી થઈ અને
સૈયદે સજ્જાદ ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન નો જન્મ પણ નથી થયો, પણ હુઝુર પાકે ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન ના પણ દીકરાની બશારત દઈ દીધી. સાથીઓ, સમય આવી ગયો અને કરબલાનો વાક્યો થયો. ઇમામે આલી મકામ શહીદ થયા. ઇમામે આલી મકામના ઘરે ઇમામે સૈયદે સજ્જાદ અલી ઇમામે અલી ઔસદ નો જન્મ થઈ ગયો છે. એ કરબલાથી પાછા પણ ફર્યા અને ઇમામ હુસૈનના દીકરાઓમાં આ એક દીકરા હતા જે કરબલાથી પાછા આવ્યા હતા. અલ્લાહુ અકબર. એ સમય આવ્યો કે સૈયદે સજ્જાદ ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીનના ઘરે એ દીકરાએ જન્મ લીધું, જેમનું નામ તો હુઝુરના નામથી મોહમ્મદ રાખવામાં આવ્યું, પણ એમનો લકબ છે બાકર. એમનો લકબ શું છે? બાકર. એમને બાકરુલ ઉલૂમ કહેવામાં આવે છે. અને બાકર એને કહેવામાં આવે જે ચીર ફાડી નાખે. કુરાનની એક સૂરા બી છે ને, બીજા નંબરની સૂરા, સૂરા બકરા. તો બકરાથી મુરાદ અહીંયા ઈ બકરો નથી જે ખાટકીઓની ત્યાં હોય. અહીંયા બકરાથી મુરાદ ઈ જાનવર જે ખેતીવાડી માટે જમીનને ફાડી નાખે. તો સાહેબો, ઇમામે મોહમ્મદ બાકર રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ 6 કે 7 વર્ષની ઉંમરમાં મદીના મુનવ્વરાની અંદર પોતાના વાલિદ હઝરતે સૈયદે સજ્જાદ ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન સાથે સફર કરતા કરતા જાતા હતા. એક તરફ ઇમામ હુસૈનના દીકરા છે અને પછી એમના દીકરા છે, એટલે ઇમામ હુસૈનનો પોતરો અને દીકરો મદીનામાં ચાલ્યા જાય છે. ભાઈ, કેવો મંઝર છે, કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. હે સૈયદે સજ્જાદ ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન. અત્યારે સમય નથી કે હું સૈયદે સજ્જાદ ઉપર તકરીર કરું અને એમના વિશે કંઈક વાત કરું, પણ સાહેબો, જે દીકરો હુસૈન ઇબ્ન અલી નો હોય, પછી એમની શાન, અઝમત અને બલંદી માટે એટલા જ શબ્દ કહી શકાય છે કે એમને સૈયદે સજ્જાદ, સજદા કરવા વાળાઓનો સરદાર, આ લકબ કોઈ ગામની જમાતે કે સુન્ની જમાતે નથી આપ્યું. ઈ મોટા મોટા અજિલ્લા સહાબા અને તાબઈન જ્યારે ઇમામ હુસૈનના દીકરાને જોવે ને તો એમ કહે કે ઇમામ હુસૈનના દીકરા તો સૈયદે સજ્જાદ છે, એટલે સજદા કરવા વાળાઓના પણ સરદાર છે. એમનો બીજો લકબ શું છે? ઝૈનુલ આબેદીન. ઇબાદત કરવા વાળાઓનો પણ ઝૈવર છે. એવા લકબ સૈયદે સજ્જાદ ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુને મળ્યા. અને આપનું નામ છે અલી, પણ આપણે ઓળખાણ માટે સૌથી મોટા દીકરા ઇમામ હુસૈનના જે છે એમને અલી અકબર કહીએ છીએ. અને સૌથી જે નાના ઉંમરમાં દીકરા જે સૌથી નાના છે એમને અલી અસગર કહીએ છીએ. અને જે વચમાના છે એમને સૈયદે સજ્જાદ અલી ઔસદ કહીએ છીએ. એટલે ઇમામ હુસૈને પોતાના ત્રણેય દીકરાઓના નામ અલી રાખ્યા છે. કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન પોતાના શહેજાદાને મોહમ્મદ બાકરને લઈ અને મદીનામાં જાતા હતા. આપના મુરીદીન, મુહિબ્બીન, મુતકીદીન કહે છે કે હુઝુર, આપ ક્યાં જાઓ છો? અને સાથે આ 5-7 વર્ષના શહેજાદાને, 5-7 વર્ષના દીકરાને લઈને અને ક્યાં આપ બાપ દીકરો ચાલ્યા છો? સૈયદે સજ્જાદ ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન કહેવા લાગ્યા, હું અમારા નાના મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ના સહાબી હઝરતે જાબિર થી મુલાકાત કરવા જાઉં છું. જ્યારે સૈયદે સજ્જાદ ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન હઝરતે જાબિર પાસે ગયા ને તો હઝરતે જાબિર ઝઈફ થઈ ગયા હતા. ઉંમર બહુ થઈ ગઈ હતી. મુશ્કિલથી એમના ચાહવા વાળાએ એમને ઊભા કર્યા. હઝરતે જાબિરે સૈયદે સજ્જાદ ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીનના હાથ ચૂમી લીધા, પેશાની ચૂમી છે. અને સૈયદે સજ્જાદ ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીને પણ હઝરતે જાબિરના હાથ ચૂમી લીધા અને સીનાથી લગાવી લીધું. જ્યારે દીકરાએ આ અમલ જોયો એટલે ઇમામ મોહમ્મદ બાકરે તો ઇમામ મોહમ્મદ બાકર પણ આગળ વધ્યા અને એમણે પણ હઝરત જાબિરનો હાથ ચૂમી લીધો.
જ્યારે હાથ ચૂમ્યો તો હઝરત જાબિરની ઉંમર તો થઈ ગઈ હતી, આંખમાં બીનાઈ પણ ચાલી ગઈ હતી. હાથ લગાવ્યું છે એ દીકરાના ચહેરા ઉપર અને હાથ લગાવીને કહે છે, આપનું નામ શું છે? કીધું, હું ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન નો દીકરો મોહમ્મદ બાકર છું. હજી સરળ કરી દઉં તમારી માટે, આ ઇમામ બાકર ઈ છે જેમના દીકરાનું નામ ઇમામ જાફર છે, જેમની 11મી જેમના 22મી ના કુંડા મશહૂર છે. આ ઇમામ જાફર સાદિક ના પણ વાલિદ છે. ત્યારે બાળપણ હતી તો હઝરત જાબિર રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ કીધું કે એ શહેજાદા, એ નબીઝાદા, એ ફાતિમા ઝહરાના ઘરની એક ખુશ્બુ, તમે મારું હાથ ન ચૂમો, હું તો આપનો ગુલામ છું, અને મારું હાથ ચૂમવાનું તમે ક્યાંથી શીખ્યું છે? ઇમામ મોહમ્મદ બાકર તરત કહેવા લાગ્યા, હુઝુર તમે મોટા છો, અને જો મારા વાલિદ તમારું હાથ ચૂમતા હોય તો પછી મારે પણ તમારું હાથ ચૂમવો પડે. આ સૈયદોના ઘરની શિક્ષા છે, એમના ઘરનું એક સબક છે. આ શબ્દ જ્યારે હઝરત જાબિરે સાંભળ્યા ને તો ઝઈફીના આલમમાં ઇમામ મોહમ્મદ બાકરને ઉપાડી લીધો અને સીનાથી લગાવ્યા, અને સીનાથી લગાવી અને સૂંઘતા રહ્યા એમના ચહેરાને, અને સૂંઘી અને કીધું, વાકઈ જે ખુશ્બુ તમારા દાદા હુસૈન ઇબ્ન અલી માં હતી, ઈ જ ખુશ્બુ હું આજ તમારી અંદર મહેસૂસ કરી રહ્યો છું. સાહેબો, મોટાઓની ઇજ્જત કરો તાકે તમારા બચ્ચાઓને ઇજ્જત કરવાનો સબક મળી જાય. અલ્લાહની બેશુમાર નેમતો છે. અત્યારે હું એ નેમતો ઉપર બયાન કરતો જાઉં ને તો રાત પૂરી થઈ શકે છે, પણ વાત પૂરી ના થઈ શકે. પણ સાહેબો, અલ્લાહ પાકે બેશુમાર નેમતો આપણને દીધી, કોઈ પણ નેમત દીધા બાદ જતાવ્યું નથી, એહસાન કીધું નથી કે એ મોમિનો મેં તમને આ દીધું છે. હાલાકે માં કોઈ જેવી તેવી નેમત નથી, પણ દીધા બાદ જતાવ્યું નહીં. બાપ પણ કોઈ જેવી તેવી નેમત નથી, દીધા બાદ જતાવ્યું નથી. જિસ્મ પણ કોઈ જેવી તેવી નેમત નથી, તો પણ અલ્લાહ પાકે શાનદાર જિસ્મ દીધું ને તો એ જતાવ્યું નહીં. ભાઈ બહેન પણ અલ્લાહની નેમત છે, પણ દીધા બાદ જતાવ્યું નહીં કે મેં તમને સરસ ભાઈ બહેન દીધા, મેં તમારો ખ્યાલ રાખવા વાળી ઓલાદ દીધી. હાલાકે એ બધી નેમતો કિંમતી છે, પણ અલ્લાહ પાકે એક નેમત સુન્નીઓને એવી દીધી અને મિલાદના મહિનામાં દીધી ને કે કુરાનની અંદર કહી દીધું, લaqad મન્નલ્લાહુ અલલ મુમિનીના ઇઝ બઅથ ફીહિમ રસૂલા. મોમિનો ગૌર કરો કે તમારા રબનો તમારા ઉપર કેવડો મોટો એહસાન છે કે અમે અમારો મહેબૂબ તમને દઈ દીધો છે. એ અલ્લાહ તે આગળ બધું દીધું, કીધું નહીં, અને એક હુઝુર શું દીધા કહી દીધું. આવું કેમ કીધું? આવું એટલે કે સમજ આવી જાય, હર બંદો જાણી લે કે અલ્લાહની નજરમાં બધું પણ કઈ નથી, અને અકેલા મોહમ્મદ બધું છે. અકેલા હુઝુર બધું છે, બધું કઈ નથી, પણ હુઝુર બધું છે. એ બધાયથી વધી અને હુઝુરની જાત છે. સાહેબો, આ વાત ઉપર અગર તકરીર કરતો જાઉં ને તો સમય પૂરો થઈ શકે, વાત પૂરી ના થાય. પણ હું મારી તકરીરને સમેટતા સમેટતા આપને અજમેર શરીફ લઈ આવ્યો છું, અને વાલીએ હિન્દુસ્તાન ખ્વાજાએ ખ્વાજગાની ચોખટ ઉપર પહોંચી ગયા છે. અલ્લાહુ અકબર. ગરીબ નવાઝ તો ઈ છે, માંગનારાઓને મળી જાય છે બધું મનગમતું. માંગનારાઓને મળી જાય છે બધું મનગમતું. સવાલીને કોઈ બીજા દરે નથી જવું પડતું. માંગનારાઓને મળી જાય છે બધું મનગમતું. સવાલીને કોઈ બીજા દરે નથી જવું પડતું. તમારા દરથી તો ખ્વાજા કોઈ ખાલી નથી ફરતો. દયા કરજો અમારા પર મુઈનુદ્દીન અજમેરી. અને આખરી શેર સંભળાવું, ન સાંભળવું હોય તો કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. સાંભળવું હોય ઈ કહેજો સુભાનઅલ્લાહ.
હે ગરીબોના તમે વૈદ છો, આપ સૌને છો ખ્વાજા. ગરીબોના તમે વૈદ છો, આપ સૌને છો ખ્વાજા. ડૂબતી નાવડીને પાર કરનારા તમે ખ્વાજા. સુનો ફરિયાદ ઉમ્મતની, તમે રાજા તમે ખ્વાજા. તમારું નામ લબો પર છે મોઈનુદ્દીન અજમેરી. ગરીબ નવાઝ સરકાર જ્યારે અજમેર આવ્યા ને તો વિરોધ કરવા વાળાએ કીધું કે આ ફકીર જે રાતના મહેફિલ સજાવે છે, એટલે મિલાદ થતી હતી ભાઈ. ગરીબ નવાઝ અજમેર આવ્યા તો હે મિલાદ શરીફ થતું હતું, એટલે આ રાતના જે મહેફિલ સજાવે છે ને તો ઘણા દીવા રોશન થાય છે અને દીવાની અંદર તેલ વપરાય છે અને ઈ દીવાનાઓને લઈને બેસી જાય છે અને ગરીબ નવાઝ હુઝુરની વાત કરે, સહાબાની વાત કરે, અહેલે બેતની વાત કરે, દીવાના સુબહાનલ્લાહ સુબહાન. આખી રાત આ ચાલે છે. અજમેરના માણસોએ નક્કી કર્યું હવે કોઈ આપણે તેલ નહીં આપીએ, અને તેલ નહીં આપીએ તો મિલાદ શરીફ નહીં થાય, અને મિલાદ શરીફ નહીં થાય તો કોઈ ભેગું નહીં થાય. અલ્લાહુ અકબર. મગરીબનો સમય થયો, ગરીબ નવાઝ સરકારે નમાઝ પઢાવી. આપે ખાદિમને કીધું ભાઈ દીવા રોશન કરો, ઉજાલો કરો, લાઈટ બાળો, કેમ અંધારું છે? અલ્લાહુ અકબર. મુરીદીન આપના ખાદિમ કહેવા લાગ્યા હુઝુર અજમેરના માણસો વિરોધ ઉપર આવી ગયા અને કહેવા લાગ્યા અમે કોઈ તેલ નહીં આપીએ, અને તેલ નહીં આપીએ તો દીવો નહીં બળે, અને દીવો નહીં બળે તો મિલાદ શરીફ નહીં થાય. ગરીબ નવાઝ કહેવા લાગ્યા ઈ તેલ નહીં આપે તો શું ફકીર મિલાદ નહીં કરે? નહીં, મિલાદ તો થશે. જાઓ દીવાઓને પાણીથી ભરી લ્યો. આજે ફકીર પાણી સાથે દીવાઓને રોશન કરીને દેખાડી જવા. સરકાર ગરીબ નવાઝે પાણી સાથે દીવા બાળી અને મિલાદ બનાવ્યું. કહેજો ભાઈ સુભાનઅલ્લાહ. અને સરકાર નિઝામુદ્દીન ઓલિયા રહેમતુલ્લાહ અલૈહ નો મિલાદ શરીફ મનાવવાનો અલગ જ રંગ હતો, અલગ જ ઢંગ હતો. સાહેબો અગર ઈ બયાન કરતો જાઉં ને તો રાત પૂરી થઈ જાય, પણ સાહેબો ઈ ઓલિયા અલ્લાહ જે મિલાદ મનાવતા આવ્યા એમાં શાહે આલમ સરકાર પણ મિલાદ મનાવતા હતા. અને અજિલ્લા બુઝુર્ગાને દીન પણ એક એવા વલીની વાત કરવા લાગ્યો છું જેમને હઝરતે અબ્દુલ હક મુહદ્દિસ દહેલવી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ કહેવામાં આવે છે. અકબર બાદશાહ જ્યારે ભારતના તખ્ત ઉપર બેઠો ને ત્યારે હિજરી સન 1000 શરૂ થઈ ગઈ હતી, અને તકરીર પૂરી કરવી હોય તો એક આદમીનો ઈશારો કાફી છે, અને સાંભળવું હોય તો બધાયના સુબહાનલ્લાહની જરૂરત છે. હે ભાઈ, અકબર તખ્ત ઉપર બેઠો હતો, અનાડી, જાહિલ, અભણ. અને અભણ આદમીનો નુકસાન ઈ છે કે કહાવત છે કે ભણતર વગરનો માણસ પાયા વગરની ઇમારત જેવો હોય, જ્યાં ધક્કો મારો ત્યાં ચાલ્યો જાય. અને ભણેલો આદમી જે હોય ને ઈ હોશિયાર હોય, દાના હોય. એટલે તમે તમારા દીકરા દીકરીઓને કુરાનની શિક્ષા તો આપો જ, પણ એની સાથે સાથે એને દુનિયાની એટલી શિક્ષા તો જરૂર આપજો કે ઈ પોતાની જિંદગી કદી જિંદગીમાં કોઈ ફેસલા મૂર્ખતા વાળા ના લે, એ હંમેશા સમજદાર માણસોની જેમ ફેસલા કરી શકે. એટલે દીનની તાલીમ પણ જરૂરી છે, દુનિયાની તાલીમ પણ જરૂરી છે. આપણા સમાજની અંદર એક ખરાબી બહુ મોટી પણ છે કે જે દીનની તાલીમ લેવા ગયા એમને દુનિયાના શિક્ષા વિશે કઈ ખબર જ નથી, અને જે દુનિયાની તાલીમ લેવા ગયા ને એ હંમેશા ઓલમા સાદાતની ગલતીઓ કાઢવામાં પોતાની એનર્જીને વેસ્ટ કરી દે છે, કેમ કે એમને ખબર જ નથી કે દુનિયાની દીનની શિક્ષા અને તાલિબે ઇલ્મનું, ઉલમાનું, સાદાતનું મકામ કેટલું ઊંચો હોય. આપણે બંને તરફ આંધળા થઈ ગયા છીએ. પણ સાહેબો હું કહું છું કામયાબી ત્યારે તમારા કદમ ચૂમશે જ્યારે તમારી કોમની અંદર ઇકબાલ જેવા દીકરા જન્મ લે અને એની માં એને દૂધ પડતા પડતા દૂધ પીવડાવે,
અને ઈ પોતાના ઉસ્તાદ પાસે કુરાનની શિક્ષા પણ લીએ અને જ્યારે હેમ્બ્રો અને કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીની અંદર શિક્ષા લેવા માટે ત્યારે ઇંગ્લેન્ડ જાય અને ઇંગ્લેન્ડ થી શિક્ષા હાસિલ કરીને આવે ને તો ભારતની ધરતી ઉપર આવી અને ભારતના માણસો એને કહે, ઇકબાલ તે તો યુરોપ જોયો, તે તો વેસ્ટ કલ્ચર જોયો અને એ તો મોડર્ન લાઈફ જોઈ, કેટલો પ્રભાવિત થયો. ઇકબાલ કહેવા લાગ્યો, હું કેવી રીતના પ્રભાવિત થાઉં? જે મારી માં છે ને ઈ તો દૂધ પડતા પડતા મને દૂધ પીવડાવતી હતી. મેં તો લંડન, હેમ્બ્રો અને કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીની અંદર પણ કદી મારી તહજુદ કઝા નથી થવા દીધી. આ દીકરાઓ જ્યારે હતા ને અને ફર્સ્ટ ટાઈમ કોઈ મુસલમાનોને બ્રિટિશ સામ્રાજ્યની અંદર સરનો ખિતાબ દેવામાં આવ્યો છે તો ઈ ડોક્ટર ઇકબાલ છે. પણ ઈ ઇકબાલને જ્યારે સરનો ટાઇટલ દેવામાં આવ્યો ને તો આલે રસૂલ એના ઉસ્તાદ ત્યાં મોજૂદ હતા અને એને ઈ સ્પીચ ની અંદર કીધું કે અગર સરનો પ્રોફેસરનો ટાઇટલ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની દેવા જ માંગે છે કોઈ ભારતીયને તો એનો હું હકદાર નથી, આ આલે રસૂલ હકદાર છે જેમણે તૂટેલી ચટાઈ ઉપર મારા જેવાને તૈયાર કરી દીધો છે. સાહેબો, દીન દુનિયાની તાલીમ, દીન દુનિયાની તાલીમ બહુ જરૂરી છે. અને આકા ફરમાવે છે, ઇલ્મ નૂર છે, શિક્ષા પ્રકાશ છે, રોશની છે. હવે સાહેબો, આ લાઈટ જો કમિટીના નોજવાનો ના લગાવી હોય તો કોણ શકીલ અહેમદ કાદરી તમને મોઢું દેખાય? હે, આ લાઈટ ના લાગેલી હોય તો હું તમને ના જોઈ શકું? આ રોશની છે તો હું તમને જોઈ શકું છું, તમે મને જોઈ શકો છો. આ તકીએ છે એવી જ રીતના શિક્ષા પણ રોશની છે, પ્રકાશ છે, લાઈટ છે. આજે માણસો જહાલતના દલદલમાં એવા ફસાઈ ગયા ને કે એમના પાસે રોશની જ નથી, લાઈટ જ નથી, તો એ જ્યાં ત્યાં લડતા દેખાય છે અને સમાજનું નુકસાન કરતા દેખાય છે. પણ સાહેબો, આપણા બુઝુર્ગોનું, સાદાતનું, ઓલિયા અલ્લાહનું અમલ ઈ હતું કે એમણે પોતાના બચપણમાં શિક્ષા લીધી છે અને બાકીની જિંદગીમાં શિક્ષા દીધી છે. ચાહે ગરીબ નવાઝ હોય, ગોશ પાક હોય, સાબિર પાક હોય, બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર હોય કે શાહે આલમ સરકાર, તમને મરજી પડે એ વલીને વાંચો. બચપણમાં એમણે શિક્ષા લીધી અને બાકીની ઉંમરમાં શિક્ષા દીધી. અહેમદાબાદની અંદર અમારા એક બુઝુર્ગ છે જેમનું નામ છે શાહ વજીહુદ્દીન અલવી ગુજરાતી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ. માણસો નામથી વાકિફ નથી. ગુજરાત વાળાએ પિક્ચરો યાદ કરી રાખ્યા છે, વલીઓને ભૂલી ગયા છીએ આપણે. આપણે ફૂલ ચડાવી અને એમ સમજીએ છીએ કે આપણે એહસાન કરી દીધું. અરે નાદાન, એમની તાલીમને, એમની શિક્ષાને, એમની મહેનતને પણ પાર હજરત શાહ વજીહુદ્દીન અલવી ગુજરાતી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ સૈયદ આલે રસૂલ છે, બહુ મોટી શાન છે એમની. પણ જ્યારે આપનો જન્મ થયો અને થોડોક હોશ આપના ઉંમરમાં આવ્યું ને તો એક દિવસ વાલિદને કહેવા લાગ્યા આપના અબ્બાને કે આપ જજ છો, ચીફ જસ્ટિસ હતા એમના વાલિદ ગુજરાતના, આપ જજ છો અને આપના નોકર, આપના સેવક, આપના ખાદિમ શાકભાજી લેવા જાય છે અને ઈ શાકભાજી ઘરે આવે છે અને પકાવી અને આપણે બધાય ખાઈએ છીએ, પણ હવે ઈ શાકભાજી હું ના ખાઈ શકું. ઈ બાળપણમાં શાહ વજીહુદ્દીન સરકારે કીધું. અબ્બા કહેવા લાગ્યા, કેમ ના ખાઈ શકો બેટા? કીધું, થઈ શકે છે કે આપના સિપાહીઓ, આપના પોલીસ વાળાઓ કો ગરીબને દબાવી, ખીજાવી અને મફત શાકભાજી લઈ આવ્યા હોય અને ઈ ગરીબના દિલની જે પીડા છે, જે બદદુઆ છે, ઈ શાકભાજી સાથે આવે અને હું ખાઉં, મારો રબ મારાથી નારાજ થઈ જાય. આ છે તસવ્વુફ, આ છે સુફીઝમ, આ છે ઓલિયા અલ્લાહનો મિશન. ક્યાં ચાલ્યા ગયા આપણે? કીધું હું ના ખાઉં. વાલિદ પણ વાલિદ હતા ભાઈ. કહેવા લાગ્યા, દીકરા તમે બેઝિજક, બેખૌફ ઈ શાકભાજીને ખાઓ, એમાં 1% પણ હરામ નથી, એની ગેરંટી હું આપું છું. કીધું, તમે કઈ રીતના ગેરંટી આપો છો? અલ્લાહુ અકબર. એમના વાલિદ કહેવા લાગ્યા, દીકરા અગર એક નિવાલો પણ હરામ નો હોત ને તો
મારા આંગણમાં તમારા જેવો મુત્તકી દીકરો જન્મ ના લે. તમારા જેવો મુત્તકી દીકરો છે ને એટલે છે કે મેં હંમેશા હક હલાલ નું ખાધું છે. સાહેબો, હક હલાલ ની કિંમત સમજો. હઝરત અબ્દુલ હક મુહદ્દિસ દહેલવી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ કહે છે, બાળપણની અંદર મારા વાલિદે પણ મને ખૂબ પરવાન ચડાવ્યું, ખૂબ પરવાન ચડાવ્યું. અને હું વાંચવા માટે કિતાબ લઉં ને તો ઈ સમયમાં રોશની લાઈટ તો નહોતી, તો સરકાર કહે છે હું દીવો હાથમાં લઈ અને કિતાબ વાંચું, દીવો પાસે રાખી અને કિતાબ વાંચવામાં મશગુલ થઈ જાઉં ને તો કોક વાર મારો ઇમામો બળી જાય, કોક વાર મારા વાળ બળી જાય, કોક વાર ઈ આગના નિશાન મારા ચહેરા ઉપર લાગી જાય. અને અડધી રાતના મારા વાલિદ ઉઠીને કહે, બેટા હજી તમે જાગો છો, સુઈ જાઓ. તો હું કહું, ના બાબા સુવા લાગ્યો છું. એમ કરી અને થોડીક વાર સુઈ જાઉં, પાછી ઊભો થઈ અને હુઝુરની હદીસો પડવા લાગું, પાછો ઊભો થઈ અને ગરીબ નવાઝની જિંદગીને પડું, ગોશ પાકની જિંદગીને પડું. અને ઈ તાલીમ શિક્ષા હાસિલ કરતા કરતા અકબર નામનો જાહિલ તખ્ત ઉપર બેઠો ને તો એને પણ એવા બેઈમાન માણસો મળી ગયા કે જે એને ગુમરાહ કરવામાં કોઈ કચાશ બાકી નહોતા રાખતા અને કહેવા લાગ્યા, તું નવો ધર્મ બનાવ, નવો દીન બનાવ. ઇસ્લામ ફિનિશ થઈ ગયો. માઝલ્લા 1000 વર્ષનો ધર્મ હતો. એટલે અકબર એના ચુંગુલમાં આવી ગયો અને ઓલમા જે હક આવાજ બુલંદ કરતા હતા એમને પકડીને જેલમાં નાખવા લાગ્યો. અને ઈ જ અરસાની અંદર ઇમામ રબ્બાની મુજદ્દિદ અલ-ફસાની હઝરત શેખ અહમદ સરહિંદી રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુનો પણ જમાનો છે. અકબર સામે જ્યારે આપ ડટી ગયા, અકબરે હઝરતને ગિરફતાર કરી, કેદ કરી અને ગવાલિયરની જેલમાં નાખી દીધા. હઝરત અબ્દુલ હક મુહદ્દિસ દહેલવી સત્ય બોલે તો જેલ સિવાય કોઈ રસ્તો નહોતો. સાહેબો, આપ ચાલ્યા ગયા મદીના અને મદીનામાં શિક્ષા હાસિલ કરતા રહ્યા और पढ़ाई हासिल करता રહ્યા. વર્ષો જ્યારે પસાર થઈ ગયા ને તો એક રાતના હુઝુર ખ્વાબમાં તશરીફ લઈ આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા, અબ્દુલ હક હિન્દુસ્તાન કેમ નથી જાતા? કીધું, યા રસૂલલ્લાહ, આપના દર ઉપર રહીશ અને મુજાવરી કરીશ, ઝાડુ લગાવીશ, જિંદગી તમામ કરી દઈશ, મારે હિન્દુસ્તાન નથી જવું. હુઝુરે કીધું, હિન્દુસ્તાન જાઓ. કીધું, યા રસૂલલ્લાહ, આપના દરની ઝિયારત તો હિન્દુસ્તાનમાં નહીં થાય ને. આકા કહેવા લાગ્યા, હિન્દુસ્તાન જાઓ, અમે રોજ તમારાથી મુલાકાત કરવા માટે આવી જશું. એવા અબ્દુલ હક મુહદ્દિસ દહેલવી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ જે હિન્દુસ્તાન આવ્યા અને પછી અકબર ખિલાફ પરચમ બુલંદ કર્યો. જગ્યા જગ્યા મદ્રસા, ઉલમા, શિક્ષા અને ઇલ્મે હદીસ એટલી આમ કરી છે સાહેબ કે હિન્દુસ્તાન એશિયાની અંદર ઇમિગ્રેશન અફસર વલીઓની અંદર અગર કોઈને કહેવામાં આવે છે તો અબ્દુલ હક મુહદ્દિસ દહેલવીને કહેવામાં આવે છે. ઇમિગ્રેશન અફસર વગર કોઈ વ્યક્તિ પરદેશથી દેશમાં ન દાખલ થાય. એવી રીતના એશિયાની ધરતી ઉપર કોઈ બહારનો વ્યક્તિ ત્યાર સુધી દાખલ ન થાય જ્યાર સુધી અબ્દુલ હક મુહદ્દિસ દહેલવી એને ઇજાઝત ના આપી દે. એવડો મોટો કામ કર્યો. અકબરને પણ ધૂળ ચટાવી દીધી. ભારતના મુસલમાનોના અંદર એવા ઓલમા પેદા કરી અને હકનો પરચમ બુલંદ કરી દીધો. આપણે આજની સદીમાં કોઈને જોવો હોય ને તો ઈ ઝલક સરકાર સૈયદ દાદા મિયા બાપુ કાદરી ફાતમી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ ની અંદર જોવા મળે છે. બિલકુલ દીનને જિંદા કરી દીધું. હે, સરકાર દાદા બાપુ દીનને જિંદા કરી દીધું. અને હિદાયતનો એવડો મોટો દરખ્ત, એવડો મોટો ઝાડ હતા કે જેની ડાળીઓ આપણા વિચારથી પણ આગળ ફેલાયેલી હતી. અને જ્યારે સરકારે પડદો લીધો છે દુબઈથી અને અનેકો જગ્યાએથી મને માણસોએ ફોન કર્યા છે અને કહેવા લાગ્યા, અમે મળ્યા તો નહોતા કદી, બસ એમની વાતો સાંભળી હતી કે સૌરાષ્ટ્રની ધરતી ઉપર એક અલ્લાહના વલી રહે છે. આજે સરકાર બીમાર હતા ત્યારે કીધું ઈ લોકોએ કે બીમારી છે એટલે અમે દુબઈની અંદર સરકારના શિફા માટે મહેફિલ સજાવી છે અને દરૂદ ખાની અને અહીંયા મહેફિલ કરીએ છીએ. હે, એવા અલ્લાહના વલી જેમણે દીન જિંદા કરી દીધું. હે સાહેબો, તો હઝરત અબ્દુલ હક મુહદ્દિસ દહેલવી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ ઘણા કામ કર્યા. અત્યારે સમય નથી કે એમના જીવન ઉપર હું મુકમ્મલ વાત કરી શકું, પણ હઝરત અબ્દુલ હક મુહદ્દિસ દહેલવી આખરી વખત
ઉંમરના આખરી અસરામાં કિતાબની અંદર લખે છે કે મેં શું કર્યું, કેવી રીતના કર્યું તાકે ઓલમા માટે રસ્તો રહીએ. અને બધુંય લખ્યા બાદ પોતાના રબની હુઝુર દુઆ કરે છે, મોલા તે મને આવડો મોટો ઇલ્મ દીધું, આવડો મોટો મકામ મર્તબો દીધો, આટલી તાકાત, આટલા ચાહવાવાળા, આટલા માલના ઢેર મને દઈ દીધા, પણ હું કોઈ એવો કામ ના કરી શક્યો જે કામ હું તારા દરબારની અંદર પેશ કરું અને તું ખુશ થઈ જા. હાલાકી કામ એમના બધાય મોટા જ હતા, પણ એમની આજીઝી જોવો કે છે મોલા કોઈ એવું કામ મારા નામે અમલમાં નથી જેનાથી હું દાવો કરીને કહી શકું કે આ કામથી મારો રબ ખુશ થઈ ગયો છે. પણ મોલા મારી જિંદગીના અમલમાં એક નેકી એવી છે ને કે જેના ઉપર હું વિશ્વાસથી કહી શકું છું કે તું મારાથી રાજી છે. ઈ નેકી ઈ છે કે મોલા મિલાદના મહિનામાં હું તારા મહેબૂબ ઉપર મહેફિલમાં ઊભો થઈ અને સલામ કરતો રહ્યો. મેં તારા મહેબૂબ ઉપર દરૂદ પડ્યા છે મારા રબ. મેં તારા મહેબૂબના મિલાદમાં ઘરને સજાવ્યો છે, દીકરાના આવવા ઉપર ઘર નથી સજાવ્યું મારા રબ. તારા મહેબૂબની જે નેમત છે એમાં મેં ખુશીઓ મનાવી છે. બસ મારા બધાય કામ અગર ફેલ થઈ જતા હોય તો થઈ જશે, અને ઈ કોઈ કામથી તું નારાજ થઈ પણ જા તો મને ખબર નથી, પણ મને એટલો વિશ્વાસ છે કે મોલા મેં મિલાદ મનાવ્યું છે, તું મારાથી ખુશ થઈ જવાનો છે. સુન્નીઓ એનો હરગીઝ મતલબ નથી કે મિલાદ મનાવવાના ચક્કરમાં કુરાન મૂકી દઈએ, એનો હરગીઝ મતલબ નથી કે મસ્જિદ થી દૂર થઈ જઈએ. માણસો કહે છે મિલાદ જ મનાવશો કે નમાઝી પણ બનાવશો? હું કહું છું જ્યારે ઈ મિલાદની મહેફિલમાં આવશે ને તો ઈ ખુદ બખુદ નમાઝી પણ બની જશે. મિલાદની મહેફિલમાં આવશે અને અમારા સાદાત તકરીર કરશે, ઉલમા બયાન કરશે, વાઝ કરશે તો મા બાપની અઝમતને પણ સમજશે, મોટાઓના એહતરામને પણ સમજશે. સાદાતની અઝમત અને એહતરામ અને અદબ પણ એના દિલમાં જન્મ લેશે. ત્યારે જ્યારે એ ખુશ્બુના કરીબ આવશે. મિલાદ આપણી બુનિયાદ છે અને મિલાદથી બધી વસ્તુઓ શીખવાની જરૂરત છે, પણ જે વસ્તુ શીખીએ અલ્લાહ પાક એના ઉપર આપણને અમલની તૌફીક અતા કરે. અને હું દુઆ કરું કે મૌલા તાલા મેં તકરીર કરી, મારા તકરીરની અંદર થવાવાળી ખતા, લફઝિશ, ભૂલ, ગલતીને તારા મહેબૂબની ઝુલ્ફે વલ્લેલના સદકામાં મુઆફી અતા કરી દે. મૌલા જેટલા ભાઈઓ બહેનો મોટી સંખ્યામાં આ મજલિસે પાક, આ મહેફિલે પાકની ઇજ્જત વધારવા માટે આવ્યા છે, એ મારા રબ તું બધાયના નામથી પણ વાકિફ છે, બધાયની જરૂરતોથી પણ વાકિફ છે. મૌલા અમારા બધાયની જોલીમાં તારા મહેબૂબનો સદકો અતા કરી દે, તારા મહેબૂબની આલનો સદકો અતા કરી દે, તારા મહેબૂબના સહાબાનો સદકો અતા કરી દે, તારા મહેબૂબની ઉમ્મતના ઓલિયાનો સદકો અતા કરી દે. મૌલા અમે અક્લથી માંગ્યું, તું તારા ફضلથી અતા કરી દે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દંબી વ અતૂબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सलातो सलाम के लिए। अगर आपको हजरत शकील अहमद कादरी साहब की तकरीर पसंद आती है तो इसे सभी सुन्नी मुस्लिम भाइयों तक शेयर करें और इस्लामिक प्रोग्राम की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram चैनल पर जाएं।